என்னோட பேர் கீர்த்தன், ஹெட் கான்ஸ்டபிள் மினிஸ்ட்ரியல் கீர்த்தனா ஜே. நான் வந்துட்டு ஏழுமலை சாரோட ஸ்டூடெண்ட், சுதா மேடமோட ஸ்டூடெண்ட். நான் வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்கூல்லேருந்து என்சிசி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். தேர் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் டூயிங் என்சிசி. ஆக்சுவலி நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ஆக்சுவலாக நீங்கள்லாம் வந்துட்டு கிளாஸ் கட் அடிக்கிறதுக்கு தான் பண்ணுவீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் என்சிசி யாரும் இன்ட்ரெஸ்டோடு பண்ண மாட்டீங்க. சீனியர் ஆகணும், எல்லோரும் வெளியே இருக்கணுன்றதுக்கோசரம் பண்ணுவீங்க. பட் ஸ்டில் சீனியருக்கு எந்த ஒரு வேல்யூ இருக்காது. நம்ம பரேட் கிரவுண்ட் உள்ள இருந்து பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, தே வில் லேர்ன் மோர் தென் அ சீனியர். ஆக்சுவலி அவங்களோட கமாண்ட் தப்பாக சொல்லுவாங்க, பட் ஸ்டில் யூ நோ தட் தே ஆர் டெல்லிங் த கமாண்ட் அண்ட் யூ டூ தட் ப்ராப்பர்லி, ரைட்? சீனியராக இருந்தால் எந்த ப்ரோஜனமும் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு பி பேக்வேர்ட். ஆல்வேஸ் பேக்வேர்டாக இருந்தால் தான் நம்ம நிறைய கற்றுப்போம். அண்ட் தேங்க்யூ பிரகாஷ் சார், நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணீங்க. நான் அங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன், பட் நீங்கள் எல்லாமே எனக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் சார் உங்களுக்கும் தேங்க்யூ. எழுமலை சார், மம்மி வந்து பேசணுன்னு நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் எல்லோரும் நல்லா படிங்க. கீப் ஆன் ட்ரையிங் ஃபார் யுவர் ஃப்யூச்சர். ಆರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಂಗಳೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಾರ್ ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಗದೀಶನ್ 23/3/2003 ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈಗ NCC NSS ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾಡಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜಗದೀಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೇಗನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ KGF ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ. ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಕೇರಳದಿಂದ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿವೀರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேச்சராக இருக்காங்க. எனக்கு அவர் யாருமே தெரியாது. நான் மார்க்கெட்டில் அவர் வந்து நான் ஒரு கடையில் பொருள் வாங்கிட்டு வச்சேன். சடனாக வந்து என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் கீர்த்தனா அவங்க மம்மியான்னு கேட்டார். எனக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார். நீங்கள் யாருன்னு கேட்க மாட்டோம். அவங்க சொன்னாங்க நான் ஃபியூச்சர் வாரிஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சர்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் அவரை பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன். அவர் கேட்குறது நான் என்ன ஆன்சர் பண்ண முடியலைங்க என்னால். அப்போ அவர் என் பொண்ணு பேர் சொன்னோன்னே என் பொண்ணுக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்குமா, ஆனால் என் பொண்ணுக்கு அவர் தெரியும். அப்போ சரிங்க இந்த மாதிரி பாப்பா அப்படி போயிருக்கு. ஆனால் அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப குஷியாச்சு. அதில் வந்து கீர்த்தனாக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஹாப்பி ஹோமில் என் பொண்ணு வந்து யாருமே யாருக்கும் தெரியாது. நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஹாப்பி ஹோமில் எல்லாமே நல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரோம் யாரும் கேந்திர வித்யாலயிலேருந்து ஃபுல் ஓட்டு Constable Jagdishwaran, 37 BN CRPF,
12/3/1972 to 23/3/2002. Saga of சடனாக வந்தாங்க உள்ள ஏழுமலை சார் இருந்தார். இருக்கும்போது ஒரு சைன் ஒன்று வாங்கணுமா இருந்துச்சு என் பொண்ணுக்கு. என் பொண்ணுமா கிடைக்குமா அவர் என் பொண்ணு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கையில் வாங்கினாரு. அவர் கண்ணில் ஃபுல்லாக தண்ணி கொட்டுது. என்னால் ஏன் இவர் நம்ம பொண்ணு லெட்டர் வாங்கும்போது இவர் இவ்வளோ இது பண்ணாரு நான் யோசித்தேன். பிரின்ஸ்பால் கிட்டே சொல்லும் போது சொல்கிறார், கீர்த்தனாவுடைய ஃபாதர் என் ஃப்ரெண்டு, கீர்த்தனாகிட்ட நான் சொல்லலை அன்னைக்கு. அன்றைக்கி எல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, ஏன் இவர் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாருன்னு. அப்போ சொன்னார் அவர், கீர்த்தனா இதை சொல்லி நான் இதாகிட்டு இருந்திருப்பேன், நான் அதுக்காக தான் இது பண்ணேன். எனக்கு இங்கே இடத்துல இருக்கும் போதும் அவங்க டேடியை பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணார். உண்மையே சொல்கிறாங்க, அவங்க டேடி எங்க கூட தான் இருக்காரு. இன்றைக்கி அவங்க மம்மி டேடி இல்லை, ஆனால் அவங்க மம்மி டேடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் இது பண்ணாங்க. இன்றைக்கி அவங்க அவரோட இல்லைன்னா கூட சரி, நாங்கள் எல்லா ஃபேமிலியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி அவங்க பிரதர்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க சிஸ்டர் எல்லாமே எங்கள் கூட இருக்காங்க. நான் அவங்க மம்மி டேடி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் இது பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி என் ஃபேமிலி ஆகட்டும் எல்லாருமே என் பொண்ணை வந்து சிஆர்பிஎஃப் போகணும்னு எல்லாருமே ஆசைப்பட்டாங்க. என் பொண்ணை அதை நிறைவேற்றிக்கிறார். பிரகாஷ் சார் வந்து என் பொண்ணை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும், வெளியே எல்லாருமே காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். நீங்கள் அவருக்காக என்னால் வந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோம். நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அவங்ககிட்ட இந்த வீட்டில் அக்காக்கிட்ட வந்து. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்வர்டில் வந்து இந்த மாதிரி போகணும், டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி அகாடமிக் போகணும், அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டென்ஷனோட நம்ம ஸ்டடீஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு போல்ட்னஸாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் லைக் இந்தியன் ஆர்மி வெரி ஜென்ஸ் உமன்ஸ் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா சான்சஸும் வந்துருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்டாக போகணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குன்னு எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியாது. காமனாக எல்லாரும் போயிருக்காங்க. லைக் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி லைக் டெய்லி ட்ராவல் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் பண்ணி தான் போயிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அவ்வளோதான். ஆர்மி சைடு யாரும் போக முடியல. ஸோ ஃபார்வர்டில் வந்து ஆர்மி சைடு நம்ம போகணும். நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ண நம்ம இந்தியன்ஸாக. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಸೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ NCC in KGF in 1991-92 I was in NCC. That time Jagdish was our senior. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? he was our senior. ಸೊ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ I was also very grateful to him. This is a time to honor him. Okay, I request Jagdish sir to hand over that plaque to their family members, others to the institution. I request Meenakshi madam to come and join us. Or Jagdishan CTGD ranking in CRPF, and also the Prakash ex-army, the future warrior coach, and also I welcome Savita Jagdishan and also Kirtana Jagdishan to today's program. This program, they have sent the formal letter to our college stating that installation of plaque to Matthias Jagdishan sir. So he was the CRPF constable. He was sacrificed his life in the year of 2003, that too in the army attack, sacrificed his life for the nation on 23/3/2003 itself in the militant attack. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗದೀಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೀರ್ತನ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ CRPF. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, CRPF ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NCC ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಅವರು.
NCC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ NCC. ಆವಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ವ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಇಲಾಖೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೇರ್ ಟೇಕರಾಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ 2003 ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು? ಕೀರ್ತನ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಮ್ಮ? ಶ್ರೀನಗರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. NCC ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ? NCC ಏನಕ್ಕಮ್ಮ? NSS ಏನಕ್ಕಮ್ಮ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಾಡಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, PLAQE ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರೋದೇನು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ? ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಥರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ತುರ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ MLA ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ MLA ಕರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇವರು ಜಗದೀಶನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಜಗದೀಶನ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ CRPF ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಜಗದೀಶನ್. ಓಕೆ, CTGD ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾರು ಆರ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು 2-3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಮರನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಏನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸು ಅದು ಇದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೆಡಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಯಾರೋ ರೆಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಾವೇನೋ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಫೇಸು, ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಟೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರಾ ಏನೋ ಗಾಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬಂದು ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ. ಅವರು ಈ ಥರ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ ಅವರು ಇವಾಗ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಇದು CRPF ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರಿ? ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. ಲೇಡೀಸು ಕಮಾಂಡೋಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡೋಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ KGF ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಏನು ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವರು ಕೀರ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಲೀವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ? ಅವ್ರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅಕ್ಕ ಎಬ್ಡಿಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಮ್ಮ? ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ತರಫಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CRPF ಡೆಟ್ಟಿಂದ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರಫಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ನಾವೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಏಳುಮಲೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು 23 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀನಗರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 22 ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 22 ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಹಲಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅದು ಹಲಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋ ಹತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ CRPF ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಿಂದ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ಅಂಥವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ರೂ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ವೀಲಿಂಗು, ಡ್ರಗ್ಸು, ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯವರೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಪ್ಪ? ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ +2 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು. 17.5 to 21 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋದು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. 100% ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್, ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. 100% ಆಂಬೂರ್ ಅಂಡ್ ದಿಂಡಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. 100% Venus Biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertson Bay. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara, Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact
8073962145.